হাক্কানি দরুদ শরীফ। حقاني درود شريف. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم وصلى الله على شافع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله واولاد ذريته ازواجه اصحابه والمؤمنين اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله واولاد ذريته ازواجه اصحابه والمؤمنين اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله واولاد ذريته ازواجه اصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى اله واولاد ذريته ازواجه اصحابه والموت اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله واولاد ذريته ازواجه اصحابه والمؤمنين اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله واولاده ذريته ازواجه اصحابه والمؤمنين اجمعين. كما صليت وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته أولاده ذريته أزواجه أصحابه أولياء أمته أجمعين. كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته أولاده ذريته أزواجه أصحابه أولياء أمته أجمعين. وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد মেহরবানি দেখুন সূরা বনী ইসরাইল, সূরা বনী ইসরাইল 1 নম্বর আয়াত, পারা হচ্ছে 15। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাযী আশরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিহা মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর। মহিমায় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার চতুর্পার্শ্বে বরকতময় করেছি যেন আমি তাকে কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, নিশ্চয় তিনি শুনেন ও দেখেন। এই কালাম পাকটা হলো আল্লাহর প্রেরিত কালাম কিতাব, আল্লাহর হুকুম সম্বলিত কিতাব। এই কালাম পাকের মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব মানবকে হেদায়েত করছেন। আল্লাহ হেদায়েত করছেন এই কালাম পাকের মাধ্যম দিয়ে। আর এই কালাম পাকটা নাজিল হয়েছে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। তা এটা হচ্ছে আজকে মিরাজের ঘটনা আছে। মিরাজ মানে সাক্ষাৎ, দেখা এবং কিছু দেখানো। তা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই মিরাজটা। এই মিরাজটা কি? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম পাক নাজিল করেছেন। কালাম পাকের সমস্ত হুকুমগুলো আমার নবী পাককে বলেছেন মানুষের কাছে বলার জন্য, তাও বলেছেন। কিন্তু নবী পাককে এই গুরু তত্ত্ব, এই কালাম পাকের এগুলো জাহেরি জিনিস, আর সেই যেগুলো মানে প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে, যেমন দোজখ, বেহেশত, আরশ, কুরসি, লৌহ মাহফুজ, আসমান, 7 আসমান, এসব তো কালাম পাকে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু একটা বর্ণনাতে কি মানুষ ভালো বুঝতে পারে? আমি যদি একটা বর্ণনা করি যে কলকাতা শহরটা এইরকম, যে জীবনে দেখিনি, তার সঙ্গে গল্প করছি কলকাতার শহর এরকম, বড় বড় বিল্ডিং আছে, বড় বড় রাস্তা আছে, গাড়ি চলে, এই চলে, তাহলে সেটা আইডিয়া করে, মোটামুটি একটা আইডিয়া করবে একটা শহর, কিন্তু কীরকম সেটা কি বুঝতে পারবে? তা আমার নবীর কাছে সব আল্লাহ পাক বয়ান করে দিয়েছেন, তবুও তাকে প্র্যাকটিক্যালে দেখিয়ে দিচ্ছে সবগুলো, যাতে আমার নবীর উপরে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়, গাঢ় বিশ্বাস হয়। যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যে বিজ্ঞানের ছাত্র যারা, তারা তো থিওরিটিক্যাল পড়ে, একটা গ্যাসের সঙ্গে একটা গ্যাস মেশালে পানি, এটা থিওরিক্যালি তারা পড়েছে, বইয়ে পড়েছে, তার বইয়ের পাতায়। কিন্তু যখন তাদের প্রফেসর ওইটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেয় সামনাসামনি, তখন তাদের শিক্ষাটা পূর্ণ শিক্ষা হয়। তার আগে তাদের ওই বইয়ের শিক্ষাটাই থাকে, কীভাবে হয়, কেমনভাবে হয়, এটা তাদের জানা হয় না। যখনই এই পরীক্ষাটা করে দেখিয়ে দেয়, তখনই তার শিক্ষাটা পূর্ণ শিক্ষা হয়। তা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালাম পাক নাজিল করেছেন, নাজিল করার পরও কালাম পাকের হুকুমগুলো যাতে ওনার মধ্যে দৃঢ় হয়, খুব বিশ্বাসগত হয়, সেই জন্যে উনি দেখিয়ে দিচ্ছেন। নবী পাক ওনাকে ডেকেছেন, মেরাজ সাক্ষাৎ ওনাকে ডেকেছেন যে এখানে সব দেখিয়ে দেখাবো না, বেহেশত কীরকম, দোজখ কীরকম, দোজখে কী শাস্তি হচ্ছে, বেহেশত কাজ কীরকম হবে, তারপরে আসমান কটা আছে, কোন আসমানে কে আছে, এই সবগুলো সব দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে ওনাকে ডেকেছেন আল্লাহ। সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে উনি যাচ্ছেন। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে 27শে রজব মাসের 27 তারিখে মিরাজ সম্পন্ন হয়েছিল, যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর পারলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ এবং অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়।
পরজগৎ সম্বন্ধে যাতে পূর্ণ বিশ্বাস হয়, এই জন্যে আল্লাহ পাক ডেকেছে। এইবার কি হলো, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কা শরীফে হাতিমে কোনো রেয়াত আছে, উম্মে হানির ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। বিভিন্ন রেয়াতে বিভিন্ন রকম কথা বলেছে। মক্কা শরীফে উনি ছিলেন। এলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন, আরও কয়েকজন ফেরেশতার সঙ্গে নিয়ে এসে ওনাকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন জমজম কুয়ের কাছে। জমজম কুয়ের কাছে নিয়ে ওনাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। শুইয়ে দেওয়ার পরও বুকটা এইখান থেকে আর নাভি পর্যন্ত চিরে ফেললেন। চিরে ফেলার পরে নাড়ি ফুড়ি কলিজা সব বের করে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে আনলো একটা সোনার পেয়ালা। তাতে আছে ঈমান আর সেই পেয়ালার ঈমান আছে। সেই পেয়ালাটা ভর্তি হচ্ছে ঈমানে, হ্যাঁ, ঈমান আর হিকমত। সেই সোনার পেয়ালাটা ভর্তি আছে শুধু ঈমান আর হিকমত দিয়ে। তা সেই ঈমান আর হিকমতের পানিটা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটের মধ্যে ঢেলে দিলেন, আর ওই নাড়ি ভুড়িগুলো সবের মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে দিয়ে বুকটা সেলাই করে দিলেন। সেলাই করে দিয়ে ওনাকে এই বোরাক নামে একটা জীব, বোরাক, সেই বোরাক এনেছে, বোরাকে করে নিয়ে যাবে। তার গতিবেগ সাংঘাতিক গতিবেগ, অত গতিবেগ সম্পন্ন জীব নেই পৃথিবী নেই। আল্লাহর প্রদত্ত জিনিস তো, এত গতিবেগ, যত দূরে চাইবে সেখানে পা চলে যাবে বোরাকে। এখান থেকে যদি একটা মানুষ 10 মাইল যায়, তার পা একবার ফেললে 10 মাইল চলে যাবে, কিন্তু সে উড়ে যাবে। 1 মিনিটে চোখের পলক পড়তে পড়তে অত দূর চলে যাবে। সে বোরাকে ওনাকে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে কিছু দূর যাওয়ার পরে বলছে, এইখানে নামো। তাই ওখানে নামলেন। নেমে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ো। 2 রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করছেন, এটা কোন জায়গা, এখানে নামাজ পড়েন কেন? বলে এটা হচ্ছে এটা মদিনা শরীফ, আপনি হিজরত করে এখানে আসবেন। এখন তো মক্কায় আছেন, কিন্তু মক্কায় থেকে একদম হিজরত করতে হবে, সেই সময় হিজরত করে এইখানেই আসবেন। এইবার আবার চললো, আবার বোরাক চলতে আর এক জায়গায় নামতে বললো, নামো, এখানে নামাজ পড়ো। অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার জায়গা, সেখানে নামলো, 2 রাকাত নামাজ পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন জায়গা? বলছে এটা তুর পাহাড়, যেখানে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর দিদার হয়েছিল। এইবার 2 রাকাত ওখান থেকে উঠে যাচ্ছে, যেতে যেতে আবার কিছু দূর গিয়ে বলে, এইবার নামো, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ো। ওই নেমে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন জিবরাইলকে, এটা কোন জায়গা? বলছে এটা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান, বেতেলহেম শহর, এখানেই ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছে। এইবার বোরাক চলছে, ওখানে নামাজ পড়ে আবার বোরাকে উঠলো। বোরাক যে ডান দিক থেকে একজন লোক ডাকছে, হে আল্লাহর নবী, একটু দাঁড়ান, একটু আমাদের সঙ্গে একটু কথা বলুন। আল্লাহর নবী তার দিকে কর্ণপাত করলেন না, চলে যাচ্ছেন। আবার কিছু দূর গিয়ে বাম দিক থেকে একজন লোক ডাকছে, হে আল্লাহর নবী, আমার সঙ্গে একটু দেখা করুন, আমি 2টো কথা বলবো আপনার। আল্লাহর নবী সে কথায়ও কান দিলেন। তারপরে খানিক পরে দেখে একটা সুন্দর যুবতী মেয়ে, খুব সুন্দরী মেয়ে, সে দাঁড়িয়ে আছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্য। হে আল্লাহর নবী, আপনার সঙ্গে আমি 2 একটা কথা বলবো, আপনি নামুন। উনিও কথায় কান দিলেন না, উনি চলে গেলেন। এইবার গিয়ে পৌঁছলেন কোথায়? মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসাতে চলে গেলেন। মসজিদুল হারাম থেকে উঠলো, আর ওই রাস্তায় যেতে যেতে ওদের সঙ্গে সব কত দেখা হলো। তারপর চলে গেল মসজিদুল আকসায় গেল। ওখানে গেলে ওখানে ওনাকে একটা দুধের শরবত দিল। দুধের শরবতটা খাওয়ার পরে ওখানে সব নবীরা থাকে, 1,24,000 পয়গম্বরের সব আস্তানা ওখানেই সবাইকে পাওয়া গেল। আবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে ইমাম হয়ে নামাজ পড়লেন। হ্যাঁ, উনি ইমাম হয়ে ওখানে সমস্ত নবীদের নামাজ পড়ালেন। পড়িয়ে ওখান থেকে এবার বোরাক ছাড়লো। বোরাকে চলে যায় যেতে প্রথম আসমানে গিয়ে, প্রথম আসমানে আছে আদম আলাইহিস সালাম, এইরকম করে দ্বিতীয় আসমানে আছে
ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় আসমান আছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম, এরকম করতে করতে 7 আসমান পর্যন্ত বোরাক চলে গেল। যাওয়ার সময় রাস্তায় দেখে যাচ্ছে, ওখানে দেখছে ফাঁকেন দর্শী পড়বে ওই যাওয়ার সময় দেখছে যে এক জায়গায় কতগুলো লোক, তারা একটা দল লোককে দেখলেন, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তাদের নখগুলো হচ্ছে তামার নখ, সব হাতের নখগুলো সব তামার, আর সেই নখ দিয়ে তাদের এই বুক শরীর সব চিরে দিচ্ছে, শুধু শুধু ফাটিয়ে দিচ্ছে, সব রক্ত ঝরঝর করে বেরোচ্ছে, হ্যাঁ, আর মুখ এটুকু সব আঁচাচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন জিবরাইলকে, হে জিবরাইল, এরা কারা? না, বলছি এরা সেই লোক যারা দুনিয়াতে মানুষের গোস্ত খেত। তাহলে সে কি মানুষের গোস্ত দুনিয়ায় খেত? বলে হ্যাঁ, যারা গীবত করত, যারা গীবতকারী, এরা যারা গীবত করে তাদের এই অবস্থা। হ্যাঁ, গীবত করাটা কত বড়, আমরা তো কথায় কথায় লোকের গীবত করি, গীবত করা কত বড় পাপ। গীবত করেছে যারা, তাদেরই এই অবস্থা হচ্ছে, তাদের হাতের নখগুলো সব তামার হয়ে গেছে, আর এই শরীরটাকে আঁচড়াচ্ছে, শুধু সবসময় আঁচড়াচ্ছে, মুখ টুক সব আঁচড়াচ্ছে, আর সব রক্ত ঝরঝর করে বেরোচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এরা কারা? ও চেরাই যারা দুনিয়ায় যারা মানুষের গোস্ত খেত। তা গীবত করা মানে মানুষের গোস্ত খাওয়া, মানুষের গোস্ত কেউ খায়? দেখে চলে গেলেন। তারপরে আর একদল লোককে দেখলেন, কাঁচি দিয়ে তাদের জিভটা কাটা হচ্ছে, কাঁচি দিয়ে জিভটা কাটছে, কাঁচি কেটে দিচ্ছে, একদিক থেকে কেটে যাচ্ছে, আবার আরেক দিক থেকে ওই জোড়া লেগে যাচ্ছে, আবার কাটছে, এরকম কাটতেছেই তো কাটছে সব সময়, আবার আগের মতো হয়েছিল। এই বলছে, হে জিবরাইল, এরা কারা? বলে এরা সেই লোক যারা বক্তৃতা দিত, কথা বলতো, মানুষের উপদেশ দিত, যে কথা বলতো ওরা, সে কথা ওরা আমল করতো না, সে কাজ ওরা করতো না। যেমন ধরুন, আমি যদি নামাজ পড়ি, আমি একজন লোককে বলবো যে ভাই কেন নামাজ পড়ো না? আমি নামাজ না পড়ি, তখন আমি বলবো যে ভাই তুমি নামাজ পড়ো, এইটাই হচ্ছে খুব অন্যায়। নিজে যেটা করবে সেইটা মানুষকে উপদেশ দেবে। জাহান্নামের মধ্যে একজন লোক ঢুকেছে, দেখে আর জাহান্নামীরা দেখছে, সেই লোকটা খুব ভালো লোক, দুনিয়াতে খুব ভালো লোক ছিল, সে মানুষকে খুব ভালো উপদেশ দিত, হ্যাঁ, মানুষকে নামাজের কথা বলতো, অজু কীভাবে করতে, ভালো করে অজু করতে হবে সে কথা বলতো, হারাম খাওয়া থেকে নিষেধ করতো, ভালো কাজে আদেশ করতো, মন্দ কাজে নিষেধ করতো, এই সব কাজ করতেছে, সে সবার কাছে প্রিয় হয়েছিল। তা দোজকে যখন ঢুকেছে, তাকে দোজকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দোজকে ঢুকে যখন তার পেটের নাড়ি ভুড়িগুলো সব বেরিয়ে পড়ে, ছিটকে পড়ে গেছে চারদিকে, আর সে শুধু পাগলের মতো ঘুরছে, শুধু ঘুরছে। তার দোজক বাসা, ভাই তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি তো ভালো লোক ছিলে, দুনিয়াতে তো লোকের ভালো কথা বলতে, আমাদেরকে তো বলেছো কত ভালো কথা, নামাজ পড়ার কথা, দান খয়রাত করার কথা, তারপরে তুমি বলেছো ভালো কাজের আদেশ করেছো, রোজা করো, নামাজ পড়ো, লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, ভালো কথা যেটা আর কি, যতগুলো ভালো জিনিস আছে সব বলতো, তুমি বলতে ভাই, কিন্তু তোমার এই অবস্থা কেন? বলে ভাই আমি বলতাম ঠিকই, কিন্তু আমি নিজে আমল করতাম না, আমি লোকের শুধু বলতাম, কিন্তু আমি আমল করতাম না, যার জন্য আমার এই অবস্থা। তা আমরা যারা আছি, আমাদের প্রত্যেকের কাজ আছে। শুধু আজকে আমরা মনে করি ইমাম সাহেব, মৌলভী সাহেব, হাফেজ সাহেব এরা বলবে, মানুষকে উপদেশ দেবে, নামাজ পড়ো, রোজা করো, হালাল খাও, এই কথা বলবে, আমরা মনে করি এরাই বলবে, আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব আছে, প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব আছে। একটা কবিতায় কবি বলে গেছে না, কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার, চাষির ছেলে হও আর রাজার ছেলে হও, কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার, সবারই রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার। এই পৃথিবীতে সবার কাজ আছে, আমরা যে যেমন মানুষ, আমাদের সেই তেমন দায়িত্ব আমাদের উপরে আল্লাহ দিয়েছে। এই দায়িত্ব যদি আমরা পালন না করি, কালকে আমাদের অবস্থা ওই রকমই হবে। কাজেই দুনিয়াতে আমরা এসেছি, শুধু মাওলানারা বলিনি নামাজ পড়ার কথা, বলিনি,
নামাজ পড়িনি, কিন্তু যে আমি শুনেছি তো মাওলানা বলেছে নামাজ পড়ার কথা আমাকে বলেছে। আর আল্লাহ বলেছে তুমি নিজে বাঁচো, তোমার আওলাদ আহলে বর্গকে সবাইকে বাঁচাও। তুমি নামাজ পড়ছো, তোমার ছেলে বিবি বাচ্চা সবাইকে নামাজ পড়াবে, তোমার পাড়া পড়শিকে নামাজ পড়াবে, তারপর তোমার গ্রামবাসীকে বলবে, তারপর যদি বাইরে না যেতে পারে আলাদা আলাদা কথা। এগুলো তোমার কাছে যারা থাকবে তাদেরকে বলতে হবে এইসব কথা, এটা তোমার দায়িত্ব আছে। আজকে আমার মোর্শেদ সুফি আজান কাছে আলাইহে সারা বিশ্বে সব জায়গায় ওয়াজিন ঠিক করে দিয়েছে। আজকে বিশ্বের কোথায় ওয়াজিন নেই বলুন? আমেরিকায় আছে, জাপানে আছে, লন্ডনে আছে, সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় ওর স্কুল হচ্ছে। আমাদের গ্রামে আছে তো, প্রত্যেক গ্রাম থেকে একটা না একটা ওয়াজিন আছে, আছে তো। তারা তাদের কাজটা কি হবে? তাদের কাজটা হবে এই কাজ বলা, তাদের কাজটা বলা, প্রত্যেককে বলতে হবে নামাজ পড়ো, কীভাবে নামাজ পড়তে হয় আজকে দরবার থেকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নামাজ কিভাবে পড়তে হবে এই দরবার থেকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা যারা আছেন সবাই এই নামাজ কিভাবে দাঁড়ায়, নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, এইগুলো অজু কীভাবে করতে হয়, সেজদায় রুকুতে কীভাবে যেতে হয়, সেজদাতে কীভাবে যেতে হয়, এইসব খুঁটিনাটি জিনিসগুলো, এইগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো এইগুলো, সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এইটা। আমি হজ করে এলুম, জাকাত দিলুম, দান করলুম, খয়রাত করলুম, এটা মস্ত বড় কাজ, কিন্তু এই কাজটা গ্রহণীয় হবে না যদি আমি নামাজটা ঠিক না পড়তে পারি। আমি যদি নামাজটা ঠিক না পড়তে পারি আমার কোনো ইবাদত বন্দেগী কবুল হবে না। আর সব সময় কোনো মানুষের পেছনে কোনো কথা বলা যাবে না। কোনো মানুষের পেছনে, আমরা তো হামেশাই বলি মানুষের পেছনে তার বদনাম করে দিই, কোনো মানুষকে বলি ও লোক ভালো না, এটা সেটা এটা বলি, কিন্তু কোনো মানুষের পেছনে বলা মানে গীবত করা। আর গীবত করলে কি হবে? তার আমালটা নষ্ট হয়ে যাবে, যা আমাল থাকবে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা পাহাড় সমান নেকি করলো করে যদি ওই রকম গীবত একটা করি, আমাদের নেকিটা চলে যাবে, থাকবে না। কাজে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে, গীবত করা যাবে না, কোনো মানুষের পিছনে কোনো কথা বলা যাবে না। যা বলতে হবে সামনে, আর সামনে বলার শক্তি না থাকে, তার সামনে বলার শক্তি যদি না থাকে, কারণ ফেরাউনের সামনে যারা কথা বলেছে, নমরুদের সামনে যারা কথা বলেছে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নমরুদের সামনে প্রতিবাদ করেছে, নমরুদ বলেছে আমি খোদা, দাবি করেছে। ইব্রাহিম সালাম বলে না, তুমি খোদা নাও, তুমি খোদা নাও, খোদা একজন আছেন যিনি এই সূর্য পূর্ব দিক থেকে তোলে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, তিনি মানুষকে বাঁচান, আমার মৃত্যুদণ্ড দেন। তো হচ্ছে আমি তো বাঁচাই মানুষকে, আমিও মানুষকে বাঁচাই, আমি মানুষকে মানি। দেখবে তার প্রমাণ দেখবে। তা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছে দেখান, দুটো কয়েদি জেলখানা থেকে এনেছে, বের করে এনে একজনের পেটে ছোড়া ঢুকিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিলে সে ছটপট করে মরে গেল। বলে দেখবে আমি এইকে মেরে দিলাম আর একে বাঁচিয়ে রেখেছি, তা আমি তো খোদা, আমি তো মানুষকে বাঁচাই। আবার বলে না তুমি খোদা ঠিকই আছে। আচ্ছা তুমি এই সূর্যটাকে পশ্চিম দিক থেকে একবার তোলে দে, আমার আল্লাহ তো পূর্ব দিক থেকে এই সূর্য তোলে, তুমি পশ্চিম দিক থেকে একবার তোলে। মানে ওরা তো খুব জ্ঞান ছিল ওদের, খুব ওরা বিভিন্ন প্রশ্ন এমন করবে না নবীরা ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু নবীর পক্ষে তো আল্লাহই আছে, নবীদের পক্ষে তো আল্লাহ আছে, আল্লাহর জ্ঞানে তো তারা জ্ঞানী। অনেক থমকে গেল ইব্রাহিম সালাম, থমকে খানিক পরে বলছে হ্যাঁ তুমি পূর্ব দিক থেকে আমার আল্লাহ সূর্য তোলে, তুমি পশ্চিম দিক থেকে তোলো দেখি। তখন আর তুলতে পারলো না, তখন পারলো না, কিন্তু মানলো না কথা। টাকার জোরে, অর্থের জোরে, সৈন্যের বল জোরে, হ্যাঁ এই সব ক্ষমতার বলে আর মানতে পারলো না আল্লাহকে। তখন ইব্রাহিমকে বললো না তোমাকে আগুনে ফেলে দেবো, তুমি স্বীকার করো আমি আল্লাহ। বলছে না আমি স্বীকার করবো। তাই এইরকম আমরা যদি সেই রকম লোকের সামনে কথা বলতে পারি, যে কথা হক কথা বললে আমার সব মানুষের জীবন চলে যাবে। কোনো জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে, মারপিট হচ্ছে, বা কোনো সমাজের খারাপ কাজ হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। যদি প্রতিবাদ না করো তোমার ইমানটা থাকবে না, তুমি ইমানদার নও। তুমি চুপ করে থাকলে সেটা তোমার ইমানের পরিচয় হবে না, তোমার সেখানে প্রতিবাদ করতে হবে। আরও এখন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে প্রতিবাদ করবে ঠিকই, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে করবে, নচেত করো না বাবা। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে প্রতিবাদ করবে, নচেত তুমি যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করতে পারে হাত দ্বারা করবে, না ক্ষমতা থাকে হাত দ্বারা করবে না। আমাকে জবান দিয়ে বলবে, জবান দিয়ে বললেও যদি সম্ভব না হয় তাও বলবে না। এবার কি করবে? তুমি ঘৃণা করবে, মনে মনে ঘৃণা করবে যে এই কাজটা খুব খারাপ হয়েছে, এই কাজটা খারাপ, এই কাজটা করা উচিত না। একটা ঘটনাস্থলে যদি কোনো লোক থাকে, একটা লোক হয়তো মার্ডার হয়ে গেল, সেইখানে হয়তো আমরা
পাশাপাশি আছি, আমরা এসে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু ওই যে মার্ডার হয়ে গেল ওটা তো খারাপ জিনিস খুব। ওই সম্বন্ধে বলতে হবে যে আল্লাহ এটা অন্যায় হয়েছে, খুব এটা করা উচিত না। যাকে বলবো সে তো আরও মেরে দেবে, তা না বলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে, ঘৃণা করতে হবে। যদি ঘৃণা না করো ওইখানে যদি থাকো, তাহলে ওই মার্ডার করে যারা তারা যেমন অপরাধী হবে সেই অপরাধী হবে। কাজে ওখানে মনে করতে হবে যে না এটা করা অন্যায় হয়েছে, আল্লাহ এটা অন্যায় হয়েছে, মনে মনে ঘৃণা করতে হবে ওইটাকে। তা সেই জন্যে আমাদের সবার কাজ আছে, এই পৃথিবীতে সবার কাজ আছে। তাহলে দায়িত্ব আমাদের সবার, শুধু আমাদের একার নয়। আর এই হাক্কানি আঞ্জুমানের দায়িত্ব একার নয়। হাক্কানি আঞ্জুমান তো সবাইকে নিয়ে হাক্কানি আঞ্জুমান, আর হাক্কানি আঞ্জুমান প্রচার করবে সবাইকে নিয়ে। আজকে হুজুর কেবলা কত ওয়াজিন করে দিয়ে, ওয়াজিনদের কাজ কি? তারা ওর স্কুলে যাবে আর বাড়ি আসবে, খাবে আর শুয়ে থাকবে, এটা নয়। তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব যে যার পালন না করবে কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সবার। আমরা যে যার কাজ করে যদি না করি, আমার কর্তব্য আছে আমার বাপ মার সেবা করা, আমি বাপ মার সেবা না করি তাহলে আমার কি পরিস্থিতি হবে সে কথা আল্লাহ পাকি বলে দিয়েছেন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথা বলেছেন যে বাপ মার জন্যে, বাপ মা যাদের জীবিত আছে বেঁচে আছে তাদের জন্য জান্নাতের দুটো দরজা খোলা আছে, আর বেহেশতের এই জান্নাতের দুটো দরজা খোলা আছে, জাহান্নামের দুটো দরজা খোলা আছে। এইবার তুমি কোনটা চাও? তুমি যদি জান্নাতে যেতে চাও তাহলে মা বাপের সেবা করো, জান্নাতের দুটো দরজা আর যে কোনো দিয়ে একটা দিয়ে তুমি চলে যাবে। আর যদি মা বাপের সেবা না করো, মা বাপের সঙ্গে আচার ব্যবহার খারাপ করো, তাহলে জাহান্নামের দরজা খোলা আছে দুটো, তোমাকে যে কোনো একটাতে ঢুকতে হবে। তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। তা সেই জন্যে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও শক্ত করে দিলেন। কালাম পাক তিনি তো প্রচার করছেন, আর সেই সঙ্গে আরও শক্ত হয়ে যাচ্ছেন যে আল্লাহর এই কালাম পাকের কথাগুলো বাস্তবে তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। এবার তারপরে যাচ্ছেন একদল লোকে কাঁচি দিয়ে ঠোঁটটা কাটা হচ্ছে, কাঁচি দিয়ে ঠোঁট কাটা হচ্ছে। এরা হচ্ছে বক্তৃতা দিত। এরা যেমন ওয়াজিনরা, আমরা ওয়াজিন যারা বক্তব্য রাখি, ওয়াজিন বা বক্তৃতা যারা দেয়, তারা যে কাজ করে না সেই কথা বলে। সে হয়তো চুরি করে, লোকের বলছে বাবা চুরি করো না, চুরি করা বড় দোষ, চুরি করো না, এটা বড় অন্যায়, আল্লাহ এটা সহ্য করতে পারে না, এটা আল্লাহ ক্ষমা করবে না। যে কাজ করবে সেই কাজ বলবে। যে নামাজ পড়ে না সে বলবে যে বাবা তুমি নামাজ পড়ো না কেন, এটা বলা অন্যায়। আমি যদি নামাজ পড়ি তাহলে নামাজ পড়ুন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালাম পাকের সমস্ত হুকুমগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, তারপর মানুষের কাছে প্রচার করেছেন, সবগুলো করেছেন তিনি। তাই মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আমার নবী পাক সম্বন্ধে কিছু বলুন। তা মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বলেছেন যে তোমরা কোরআন পড়োনি? কোরআন হচ্ছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, পুরো কোরআনটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। তাহলে কোরআনের যেগুলো হুকুম আছে, যেগুলো নিষেধ আছে, সেগুলো তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তা আমরা যারা সবাই আছি আমরা মনে করব না যে ওই মাওলানা সাহেব বলবে ওরই দায়িত্ব সব, না, সবার দায়িত্ব আছে। যে যেমন লোক তার সেরকম দায়িত্ব আছে, সবাইকে বলতে হবে। ফ্যামিলি মেম্বার যে ফ্যামিলির কর্তা যে, সে তার স্ত্রীকে বলবে, তার ছেলেকে বলবে, তার মেয়েকে বলবে, বাপ মাকে তা বলবে। বাপ মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে তাদেরকে সেবা করবে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, ছেলেদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। ছেলে ছোটোবেলা তাকে কলেমা শেখাবে, বড় হলে আস্তে আস্তে বড় হবে তাকে তালিম দিয়ে কোরআন শরীফ কালাম পাক পড়া শেখাবে। স্কুলে পড়ানো ভালো পড়াবে, কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু তার মানে জীবনটা তৈরি হয়ে উঠবে কালাম পাকের উপরে, তার ভিতটা তৈরি হয়ে যাবে ইসলামিক এডুকেশনের উপরে। তারপরে বড় বড় শিক্ষা, লন্ডন পাস করুক আর যাই পাস করুক, তার কোনো দোষ নেই। যে যখন সে পাস করে আসবে বড় ডাক্তার হবে, বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে, বড় ব্যারিস্টার হবে, নামাজি ব্যারিস্টার হবে, নামাজি ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু এমন দেখা যায় এখন বড় ব্যারিস্টার আছে নামাজ পড়ে না, তারা না আরও বাহাস করে। নামাজ পড়তে হবে, পড়ার কথা বলে তারা বাহাস করে, তারা নামাজ পড়ে না আর বাহাস করে। তাহলে প্রকৃত শিক্ষা তারা পায়নি। প্রকৃত শিক্ষা হলো এই ইসলামিক এডুকেশান। প্রকৃত শিক্ষা ইসলামের উপরে দাঁড়াতে হবে, তারপরে অন্য শিক্ষা তুমি যত পারো শেখো, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা সেটা করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রে এক ব্যক্তি সে নদী বক্ষে হাবুডুবু খাচ্ছে,
নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে আর পাথর খাচ্ছে, পাথর খাচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, একে জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে আর এই পাথর খাচ্ছে। বলে এরা সুদখোর। সুদখোর যারা হবে তাদের কি অবস্থা হবে? সুদখোরের পেটটা হবে বড় বড় গাধার মতো, বড় মানে বড় বিরাট হবে পেটটা। হ্যাঁ, সে উঠতে পারবে না, বসতে পারবে না, পেট নিয়ে অস্থির হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এত বড় পেট হবে তার। সুদখোর যারা সুদ খেত তাদের ওই রকম অবস্থা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিষ্কার করেছে এইভাবে সুদখোর তারা। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন, যে যে দেখে একটা সুন্দর সুন্দর গন্ধ আসছে, কিসের একটা সুন্দর গন্ধ আসছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে যে এটা কিসের গন্ধ? তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন এইটা হচ্ছে নমরুদের মেয়ের মাথায় চিরুনি আঁচিয়ে দিত যে মেয়েটা, সেই মেয়ে আর তাদের ছেলেদের গন্ধ, তাদের থেকেই ওই গন্ধটা আসছে। তারা জান্নাতে চলে গেছে সব। তাদের ঘটনাটা কি? একদিন ওই মহিলা নমরুদের মেয়ের মাথা আঁচড়াচ্ছিল চিরুনি দিয়ে, আঁচড়াতে আঁচড়ে চিরুনিটা পড়ে গেছে হাত থেকে। তখন তুলছে বিসমিল্লাহ বলে, যখন তুলেছে তখন নমরুদের মেয়ে বলে তুই কি বললে এটা? তো বলে আমি বলেছি যে ঠিক বলেছি, বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে শুরু করতে হয়। বলে আল্লাহকে? আল্লাহ আছে যে তোমাকে আমাকে তোমার বাপকে সবাইকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ। এই আকাশ বাতাস পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ। বলে আল্লাহ তো আমার আব্বা, তুমি আল্লাহ কাকে বলছো? বলে না, তোমার আব্বা আল্লাহ নয়, আল্লাহ আছে একজন। তো চলো আমার আব্বার যেতে হবে। তো চলো চলো যাই। তুমি কি বলেছো? নমরুদ জিজ্ঞেস করছে তুমি কি বলেছো? বলে আমি বলেছি যে আল্লাহ এক, আল্লাহ আছে। হ্যাঁ, যে কোনো কাজ করতে গেলে আল্লাহর নামে শুরু করতে হবে। আমি এইটাই বলেছি, আল্লাহ আছে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছে, আপনাকেও সৃষ্টি করেছে, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য সব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। বলে না আমি তো আল্লাহ। বল না, বলো বলো তুমি বলো যে আমি আল্লাহ। বল না আমি বলতে পারবো না। বল তোমার এক্ষুনি তোমাকে জ্যান্ত মানে মেরে ফেলবো। তো সে মেরে ফেলেন সেও ভালো, আমি অস্বীকার করবো, আমি স্বীকার করবো না আল্লাহ তুমি, এই কথা আমি বলতে পারবো না। তোমাকে এখনই মেরে ফেলবো, তোমার 4টে ছেলেকেও মেরে ফেলবো, তোমাকে মেরে ফেলবো। বলে মেরে ফেলো তাও উত্তম, আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু ওই আল্লাহ যে তাকে ছাড়া তোমাকে আল্লাহ বলবো না। ফেরাউন তখন বললে একটা বড় কড়া নিয়ে এসো আর তেল চাপিয়ে দাও। বড় কড়া নিয়ে আসলো আর তেল চাপিয়ে দিল। তেল চাপিয়ে তেল গরম করে বলছে এক একটা করে ফেলো। ওই বাচ্চা 4টে মেয়ে আছে, একটা মেয়ে কোলে বাচ্চা দুধ খাইছে ছোট বাচ্চা, আর এই 3টে একটু বড় বড় হয়েছে। বলে ফেলে দাও এক একটা করে। এক একটা করে তেলে ফেলে 3টে ফেলা হয়ে গেছে। এইবার ছোট বাচ্চাটাকে ফেলবে, কোলে থেকে কেড়ে নিয়েছে। সেই বাচ্চা ওই সময় কথা বলেছিল। ওই বাচ্চাটা কথা বলছে, মা তুই চিন্তা করো না মা, কিছু হবে না, তুমি তেলের মধ্যে পড়ে যাও। এটা আমরা তো সত্যবাদী, আমরা সত্য কথা বলেছি, আমাদের কিছু হবে না, তুই ভয় করো না। ওই বাচ্চাটা কথা বলেছিল তখন। তো ওই বাচ্চাটাকে তেলের মধ্যে ফেলে দিলে, তারপর মাকে ফেলে দিলে। সেই তারাই ওই জান্নাতে ওখানে গিয়েছে, সেইখান থেকে একটা সুগন্ধ বের হচ্ছে। জান্নাতের সুগন্ধ ওদের কাছ থেকেই আসছে। এটাও দেখে গেল আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দেখে চলে গেল। তারপর দোজখের দিকে ওনার দৃষ্টি পড়লো, কতগুলো মৃত লাশকে খাচ্ছে। মৃত লাশ মরে আছে, সেই লাশগুলোকে ওরা খুলে খুলে খাচ্ছে কতগুলো। তো জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করে, হে জিবরাইল এরা কারা? বলে এরা গীবতকারী। বলেছে না হাদিসে আছে না যে গীবত করা মানে মরা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া। তাই ওই দোজখে খাচ্ছে ওরা, মরা লাশের গোস্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। তো বলে এরা গীবতকারী। তারপরে আবার জাহান্নামের দিকে নজর পড়লো, দেখলো যে বেশিরভাগ মেয়েরা জাহান্নামী, বেশিরভাগ মেয়েরা জাহান্নামী। হ্যাঁ, আর জান্নাতে পুরুষরা যারা আছে তারা খুব গরিব মানুষ, এত নিঃস্ব, যারা দুনিয়াতে খাওয়া হতো না,
অভাব অভিযোগ, কাপড় জুটত না, ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না, এরকম নিঃস্ব অসহায় মানুষ যারা রাস্তা ধুলে পড়ে থাকতো, এরাই জান্নাতে, এদের কি জান্নাতে দেখলো আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপরে খানিক পরে দেখছি একটা জান্নাতের মধ্যে পায়ের খটখট শব্দ হচ্ছে। তখন জিজ্ঞেস করলো এটা কিসের শব্দ? তো এরা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার পায়ের শব্দ। যে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজান দিতেন, মসজিদে নববীতে আজান দিতেন, যে বেলাল, ওরই পায়ের শব্দ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে ফিরে এসে বলছে, বেলাল তুমি সফল হয়েছো। কেন? আজকে আমি মেরাজে গিয়ে তোমার পায়ের শব্দ বেহেশতের মধ্যে শুনতে পেয়েছি। তাই বেলালের ইতিহাস তো আমাদের জানা আছে, বেলালকে কত কষ্ট দিয়েছিল, তবু সে ছাড়েনি, আল্লাহ আল্লাহ করেছে, আল্লাহকে ছাড়েনি। তা এবার ওখান থেকে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7 আসমান পার হয়ে ওখান থেকে বোরাকে চেপে চলে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহা বলে একটা জায়গা। সেখানে গিয়ে ওনাকে নামিয়ে দিয়ে নবী পাক জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা যেতে পারবো না, আমাদের আর শক্তি নেই যাওয়ার, ওখানে গেলে আমরা পুড়ে যাব, আপনি চলে যান। তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন জুতো পায়ে দিয়ে। কিছু দূর গিয়ে উনি ইতস্তত করছেন, আরশের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছেন, ইতস্তত করছেন। ওখান থেকে আল্লাহ বলছেন, হে নবী তুমি জুতো খুলে এসো, জুতো পায়ে দিয়ে এসো, জুতো খুলতে হবে না, জুতো পায়ে দিয়ে এসো। মুসা আলাইহিস সালাম যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সঙ্গে যখন দিদার করেন না, তখন মুসার সঙ্গে বলেছিল, মুসা তুমি জুতো খুলে এসো, আর আমার নবীকে বলছে জুতো পায়ে দিয়ে এসো। ইনি হচ্ছে বিশ্ব নবী, নবীদের সর্দার, 1,24,000 পয়গম্বরের সর্দার ইনি, নবীদের সর্দার। আর কত সম্মান আল্লাহর কাছে। এইবার উনি জুতো পায়ে দিয়ে গেলেন। আল্লাহর সঙ্গে ওনার একটা তফাৎ, একটা পর্দার আড়াল ছিল, শুধু পর্দা, একটা পর্দা এরকম পর্দা করা ছিল, আর পর্দার আড়াল থেকে কথা হচ্ছে, পর্দার আড়াল থেকে কথা হচ্ছে। অনেক কথা হলো, আর 14 দফা কথা হয়েছে। এই 14 দফা কথার মধ্যে 14 দফা কথা হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে। আল্লাহ বলেন, প্রথমে বলেন তৌহিদ, অর্থাৎ আল্লাহকে মানতে হবে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, আল্লাহর কথা মানতে হবে, কলেমা পড়তে হবে, 1 নম্বর আল্লাহ বলেন এইটা। 2 নম্বর বলেন কি, পিতামাতার খেদমত করা, পিতামাতার খেদমত করবে। 3 নম্বর হলো গরিব মিসকিনদের হক আদায় করবে। পিতামাতার খেদমত করে মানে পিতামাতার খেদমত কালাম পাকে অনেক জায়গায় বলি গেছে। লোকমানকে বলছে, এ লোকমান তুমি আমার তাবেদারি করো, আর তোমার মা বাপের তাবেদারি করো, এইরকম কথা কালাম পাকে অনেক জায়গা আছে। বলছে তুমি নামাজ পড়ো, তুমি আমার তাবেদারি করো, আর তোমার মা বাপের তাবেদারি করো, মা বাপের সেবা করো, আমার ইত্তেবা করো, আর তোমার মা বাপের সেবা করো। কালাম পাকে আল্লাহ বলেছেন এই কথা, সব জায়গায় এরকম আছে, মা বাপের সেবা করতে হবে। আবার কিছু জায়গায় আছে নামাজ পড়ো, জাকাত দাও। এখানে যদি আল্লাহর আমি গুণগান করি, আল্লাহর প্রশংসা করি, মা বাপের যদি সেবা না করি, তাহলে আল্লাহ খুশি হবে না, ও আমার ওই আল্লাহর সেবা করাটা আল্লাহ গ্রান্ট করবে না। আবার এক জায়গায় বলছে নামাজ পড়ো আর জাকাত দাও, নামাজ পড়বো, যে জাকাত না দিই নামাজ গ্রান্ট হবে না, জাকাত যদি দিই নামাজ না পড়ি তাহলে জাকাতও গ্রান্ট হবে। দুটো সঙ্গে জড়িত আছে। তাই এবার বললেন যে গরিব মিসকিনদের হক আদায় করো, পিতামাতার খেদমত করতে হবে। পিতামাতার খেদমত না করলে সে একেবারেই কুপথগামী, সে কুপথগামী হয়ে যাবে, জাহান্নামী হয়ে যাবে। মায়ের পায়ের তলায় হচ্ছে জান্নাত। মাকে সেবা করতে পারলে, মা যদি খুশি থাকে, সে ছেলে জান্নাত পেয়ে যাবে। তাই আল্লাহ পাক ওখানে বলে দিলেন, যদিও কালাম পাকে বলেছেন, তবুও আবার বলে দিলেন। নবী পাকের সঙ্গে সামনাসামনি, পর্দার আড়াল ছিল, দেখা হয়নি সামনাসামনি। কোনো লোক জিজ্ঞেস করছে, কোনো একজন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করছে, আপনি তো গিয়েছিলেন মেরাজে, আল্লাহকে দেখেছেন? বলছে না, আমি আল্লাহকে দেখিনি, মানে পর্দার আড়াল ছিল। বলছে আমি তো নূর, আল্লাহ নূর, আমি কি করে দেখবো নূরকে? দেখা যাবে না। আল্লাহর নূরে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি। বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো নূর, কি করে দেখবো আল্লাহর নূর? আল্লাহর নূর দেখা যায় না। এবার পর্দার আড়াল থেকে কথা হয়েছে।
তাই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে পিতামাতার সেবা করবে। আর 3 নম্বর হচ্ছে গরিব মিসকিনদের হক আদায় করা। গরিব মিসকিনদের হক আদায় করবে। গরিব মিসকিনদের হক আদায় কীভাবে করা? গরিব মিসকিনদের যদি খাওয়ানো হয় তাদের পয়সা দিতে হবে। গরিব মিসকিন যদি বাড়িতে আসে ভিক্ষা করতে, ভিখারি যদি আসে তাকে ভিক্ষা দিতে হবে। আমরা অনেকে তো ফিরিয়ে দিই, বলি বাবা রাস্তা যাচ্ছে আরে ভিখারি, গায়ে ধুলো, খুব মানে করুণ অবস্থা, খাওয়া হয় না, বাবু একটা পয়সা, আর ও মাথায় হাত থেকে দিব, তার মানে বুঝে নেবে যে আর দেবো না, দেবে না। এটা আমাদের সব ভদ্রলোকের এরকম করে, সবাই করে, বাবা একটা পয়সা, এরকম এরকম করলে আর কিচ্ছু বলবে না, ওরা বুঝে নেছে যে দেবে না। তা এটা করা যাবে কি? তুমি একটা পয়সা দিতে পারবে না তাকে? বেলালকে দান করার কথা বলেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বলছে হে বেলাল দান করো। বেলালের তো একটা কাপড়ের বেশি 2টো কাপড় জোটে না, খাওয়া ওই রকম হয় না, তাকেও দান করার কথা বলেছে। কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কেন? দান করলে কি হবে? বলছে দান যদি করো আল্লাহ তোমাদের উপরে খুশি হবে। দান করলে আল্লাহর রাগ ঠান্ডা হয়ে যাবে। তোমার উপরে যদি আল্লাহ রেগে থাকে, তুমি দান করো, রাগ ঠান্ডা হয়ে যাবে, আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে, এই জন্য দান করো। দান আমরা তো বলি আমি গরিব মানুষ, দান কি করে করব? গরিব মানুষ আপনি ঠিক, আপনি তো দুপুরে ভাত খেতে যাচ্ছেন, আপনার সংসারে 5-6 জন লোক, একটা লোক হঠাৎ এসে গেল, এই বোধহয় আপনার সেই বাড়ির, সেই যে বাড়ির যে বউ আছে তার বাপ এলো, তাহলে কর্তার শ্বশুর এলো। যখনই শ্বশুর আসবে তখন তো আর ওই ডাল আর আলু হাতে হয়েছে খাওয়াতে পারবে না, তখন লাফ মেরে পড়ে দোকানে থেকে ধারে হোক আর যে কোনোভাবে হোক কিছু মাল কিনে আনবে, এনে ভালো করে খাইয়ে দেবে, বা পয়সা কিছু বাক্সে আছে হয়তো সেটা বের করবে সঙ্গে সঙ্গে। ভিখারি এলে যেটা বের করে না, শ্বশুর এসেছে তো সেটা বের করবে, বের করে সঙ্গে সঙ্গে গোশ এনে এটা সেটা এনে ভালো করে খাওয়াবে। আর একটা ভিখারি যখন এসে বলে বাবা একটা পয়সা দাও, তখন আর বলবে না বাবা আমার পয়সা নেই, বাবা মাফ করো, বাবা বাবা 2টো খাবো, আমার খেতে দাও 2টো, আজকে আমার খুব খিদে, বাবা আমার খাওয়া হয়নি, 2টো খেতে দাও। বলছে না বাবা তুমি অন্য বাড়িতে দেখো, আজকে এখানে হবে না। কিন্তু সাহাবারা কি করেছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে একজন এসেছে, একজন মেহমান এসে বলছে হুজুর আমি আপনার এখানে মেহমানদারি করব, থাকবো, আজকে আমি মেহমান হয়ে থাকবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে জিজ্ঞেস করলো, স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করলো বাড়িতে কি আছে, বলে শুধু পানি ছাড়া আর কিছু নেই। সবার ঘরে জিজ্ঞেস করেছে, বলে পানি ছাড়া কিছু নেই। তখন একজন সাহাবার কাছে দিয়ে দিয়েছে তাকে, যে সাহাবা তুমি এই মেহমানকে বাড়ি নিয়ে যাও। তো সাহাবা সেই মেহমান তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে। দুরূদ শরীফ পড়ুন একবার, আল্লাহুম্মা সাল্লি। তো সেই সাহাবা বাড়ি নিয়ে গেছে। কটা বাজে? টাইম কত? 11টার মধ্যে শেষ করতে হবে নাকি? 10টা? আচ্ছা। তা বলছে হে সাহাবা এই মেহমানটাকে নিয়ে যাও। তা নিয়ে বাড়িতে গিয়েছে, গিয়ে ওনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে কি আছে, খাওয়ার কিছু আছে? তো বলছে খাওয়ার তো কিছু নেই, ছেলেদের জন্য সামান্য কিছু আছে। তো সে একজন মেহমান আছে, হবে না? বলে হ্যাঁ হবে। তাহলে কি করবো? বলে তুমি ছেলেদের ঘুম পড়িয়ে দাও। তা যেমন কর্তা সেরকম তার গিন্নি, হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ঘুম পড়িয়ে দিলে, না খাইয়ে ঘুম পড়িয়ে দিলে, ঘুম পড়িয়ে দিয়ে ওই সাহাবাকে খেতে দিয়েছে। আর ওই বাড়ির কর্তা ওনার সঙ্গে বসেছে এক জায়গায়, কারণ মেহমান এসছে তার সঙ্গে না বসলে একটা কীরকম হয়, সেই জন্য উনি বসেছেন। আর স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন দেখো তুমি যখন এই খাবার দিতে আসবে কৌশল করে আলোটা নিভিয়ে দেবে, যেন বুঝতে না পারে। তা উনি খাবার দিয়ে আসার সময় কৌশল করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে খাচ্ছে, মেহমান হাত দিচ্ছে, একই পাত্রে থেকে দুজন খাচ্ছে, মেহমান হাত দিচ্ছে, উনি হাত দিচ্ছেন, উনি হাত দিচ্ছেন কিন্তু শুধু হাত তুলে নিচ্ছেন, যাতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমিও খাচ্ছি, তুমিও খাচ্ছ, আমিও খাচ্ছি। মেহমানের খাওয়া হয়ে গেল, পুরো পেট ভর্তি হয়ে গেল। ইনি খেলেন না সারা রাত, ছেলে বিবি আর কর্তা ওরা না খেয়েই সারা রাত থাকবে। এবার আল্লাহ খুব খুশি হয়ে গেল, আল্লাহ খুব খুশি হয়ে গেল। তাহলে কত বড় একটা উদাহরণ দেখি, কত বড় একটা কাজ করলো তারা। কিন্তু আমরা এটা করবো না। আমার বাড়িতে শ্বশুর এলে বলি আমি টাকা বের করে সঙ্গে সঙ্গে ভালো খাবার জোগাড় করলুম, আর যেই একটা ভিখারি আসবে, কিন্তু ওই শ্বশুরের চেয়ে যে ভিখারির মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ বলছে যদি কোনো ভিখারিকে খাওয়া দাও, স্বয়ং আল্লাহকে খাওয়া দেওয়া হয়।
আল্লাহকে খাওয়ানো হয়। যখন একটা পয়সা কোনো ভিখারিকে দান করা হয়, স্বয়ং আল্লাহ আমি হাত পেতে সেটা গ্রহণ করি ডান হাতে, আর সেই পয়সাটা আমি বাড়াতে 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 উহুদ পাহাড়ের সমান করি। কাল কিয়ামতে ওই যে ব্যক্তি একটা পয়সা দান করেছে সে উহুদ পাহাড়ের সমান নেকি পায়। তাই এমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন যে আয়েশা, যদি তোমার বাড়িতে যখনই কোনো মেহমান ফকির আসবে, গরিব মিসকিন আসবে, তাদেরকে ফেরাবে না। কিছু যদি না থাকে অন্তত খেজুরের একটু সামান্য খেজুরের সামান্য অংশ একটু ছিঁড়ে দেবে তাকে, যদি থাকে খেজুর সামান্য একটু অংশ তাকে দেবে, খবরদার ফেরাবে না। আর তার সঙ্গে খুব ভালো আলাপ করবে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, দিতে যাই না পারো তা ওইটুকু দেবে। সেই জন্যে দান আমাদের করার কথা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বলেছেন দান করো, এটা আল্লাহর কথা। তো তা দান করতে হবে। আমাদের টাকা নেই, আমরা দান কি করে করব? তা আমরা একটা টাকা দান করতে পারবো না, একটা টাকাও দান করতে হবে, দরকারি করতে হবে। এইভাবে দান যদি আমরা করি, গরিব মিসকিন থাকবে না। আজকে একটা মিসকিন বেরোলো ভিক্ষা করতে, আমার 10 জনে 10টা টাকা দিল, তার দিনটা চলে গেল ভালোভাবে। তা দানের উপরও আছে। গরিব মিসকিন প্রতিবেশী যদি খাওয়া না হয়, সেই প্রতিবেশীকে তার খাওয়া হচ্ছে কিনা খবর নিতে হবে। আমার আশপাশে যারা থাকবে গরিব মানুষ, খবর নিতে হবে অন্তত যে তাদের খাওয়া হচ্ছে না। যদি কারো খাওয়া না হয়, তার বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিতে হবে। এটা তোমার ডিউটি, এটা করতে হবে। এটা না করলে তুমি অপরাধী হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে। হ্যাঁ, আর প্রতিবেশীদের উপরে কোনো অত্যাচার করতে পারবে না। প্রতিবেশী হচ্ছে তোমার আপনজন, তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করবে না। তোমার হাতের দ্বারা আর জবানের দ্বারা যদি কোনো প্রতিবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তুমি তাহলে ইমানদার নাও, তুমি মুমিন হতে পারলে না, তুমি ইমানদার বান্দা হতে পারলে না। তুমি নামাজ পড়ছো, রোজা করছো, হজ করছো, জাকাত দিচ্ছ, দান করছো, খয়রাত করছো, সব কিছু করছো, কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর উপরে তুমি অত্যাচার করো। হাত দ্বারা অত্যাচার মানে হাত দিয়ে হয়তো মেরেছো তাকে, কি হাত দিয়ে তার জায়গা সীমানাটা তুমি দখল করে নিয়েছো। এইবার জবান দ্বারা হয়তো তুমি এমন সাক্ষী দিয়েছো, তার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এমন সাক্ষী দিয়েছো, তোমার সাক্ষীতে হয়তো তার জীবন চলে যাবে। তুই জবান দিয়ে সাক্ষী, তার জবান দিয়ে তার একটা কত বড় ক্ষতি করবে। তাহলে এই জবান দিয়ে যে ক্ষতি হবে, এই জবানটাকে সংযত রাখতে হবে, এই জবানটাকে সবসময় সংযত রাখতে হবে। আমরা তো শুনি কিন্তু এ আমাদের মনে থাকে না। কোনো একটা লোক যদি আমার একটা চড়া কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশি ডবল কথা বলে তাকে পরাজিত করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা ভালো লক্ষণ নয়, এটা খারাপ লক্ষণ। মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। শুধু নামাজ পড়বে পশ্চিম দিকে আর পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়বে, নামাজটা পড়া শুধু নামাজ পড়লে হবে না। কালাম পাকে এটা আছে যে পূর্ব দিকে আর পশ্চিম দিকে ফিরে শুধু নামাজ পড়বে, বা পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়বে। এই নামাজ শুধু নামাজ পড়লে হবে না, তোমাকে আল্লাহর হুকুমগুলো মানতে হবে, এক প্রতিবেশীর হক পালন করতে হবে তোমার। এই প্রতিবেশীর হক কত বড় হক, এই হক পালন না করলে তোমার ক্ষতি হবে বিরাট। অন্যায় পথে অর্থ ব্যয় করা নিষেধ। তারপরে বলছে অন্যায় পথে, খারাপ পথে অর্থ ব্যয় করবে না। যেমন খারাপ পথ আর ভালো পথ আছে। তো ভালো পথ আমার ইসালি সব বা উর্সকুল, আমি একটা উর্সকুল করব। আমাদের দরবারে আসে সব ছেলেরা, হুজুর কেবলার সঙ্গে দেখা করতে বলতে, হুজুর আমি তো পরীক্ষা দিয়েছি, আমার চাকরিটা যদি হয়ে যায়, চাকরিটা কি হবে হুজুর? বলছে বাবা নিয়ত করো, হে আল্লাহ যদি চাকরিটা আমার হয়ে যায় আমি একটা স্কুল করে দেবো। তাহলে এই ভালো কাজে ব্যয় করা, এই স্কুলে ব্যয় করা, ভালো কাজে ব্যয় করা, এইরকম ভালো কাজে দান খয়রাত করা ভালো কাজ। তা ভালো কাজে তোমার অন্যায় পথে অর্থ ব্যয় করা নিষেধ করে দিয়েছে। অন্যায় পথ বলতে যে একটা যাত্রা হবে, যাত্রায় টাকা চাইতে দিয়ে দিলেন টাকা, এইসব কাজে সাহায্য করা যাবে না। বা ওই যাত্রা, অনেকেই তো আমার মুসলমান ভাইরা যাত্রাও করে, কাজে ওসব করা যাবে না। আর ওই সব কাজে পয়সা ব্যয় করা যাবে না। হ্যাঁ, অন্যায় পথ যেহেতু খারাপ রাস্তা, সেসব কাজে অর্থ ব্যয় করা যাবে। হ্যাঁ, তারপরে বলছে কি মিতব্যয়ী হতে হবে। মিতব্যয়ী মানে অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। যেমন দরকার প্রয়োজন তেমন খরচ করবে, বেশি খরচ করাও যাবে না। বেশি খরচ করে বলে শয়তানের ভাই তারা, যারা বেশি খরচ করে। বেফজুল খরচ না, ফজুল খরচ। ফজুল আর বেফজুল কোনটা ঠিক? ফজুলটা, ফজুল ঠিক। বেফজুলটা মানে ফজুল খরচ করো, বেফজুল করো না, নাকি? ফজুল মানে অতিরিক্ত খরচ।
আর বেফজিল মানে হক খরচ। হ্যাঁ এটা কিন্তু এমনি এমনি বোঝা যায় যে বেফজিল মানে হয়তো খারাপ। হ্যাঁ তাহলে এইসব বেশি খরচ করা মিতব্যয়ী মানে যেমন ব্যয় করার দরকার সেই রকম ব্যয় করতে, অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। আর সন্তান হত্যা করা যাবে না। আজকাল তো মানুষ সন্তান হত্যা করে ফেলছে। দুটো ছেলে দুটো মেয়ে হয়েছে বলে আর হবে না, বন্ধ করে দাও, মেরে ফেল দাও, আর সন্তান আর ছেলে আর হওয়ার দরকার নেই। সন্তান হত্যা করাও মহাপাপ। আর জিনা ব্যভিচার এটাও মহাপাপ, এগুলো করতে নিষেধ করেছে। আর মানুষ হত্যা, সন্তান হত্যা, মানুষ হত্যা করা যাবে না। বিনা কারণে যে মানুষ হত্যা করলো, সে যে একটা মানুষ হত্যা করলো সেটা সারা পৃথিবীর মানুষ হত্যা করার সমান পাপ অর্জন করলো। যে একটা মানুষকে খুন করলো সে যেন সারা পৃথিবীর মানুষ খুন করার মতো গুনাহ কামালো। আর যে একটা মানুষকে উপকার করলো সে যেন সারা পৃথিবীর মানুষের উপকার করার সমান সওয়াব পেল। কাজেই মানুষকে হত্যা করা যাবে না। এতিমের মাল ভক্ষণ, এতিম কাদের বলে? যাদের বাপ মরে গেছে, মা মরে গেছে, তারা এতিম হয়ে গেছে। হয়তো তাদের জমি জায়গা আছে অনেক, কিন্তু এতিম বাচ্চা ছোট, সে তো আর ওই জমি কোথায় আছে সে তো জানে না কিছু। ওই জমি ওই মাল যদি কেউ এতিমকে এনে বাড়িতে রাখে আর তার নিয়ত হয় যে একে আস্তে আস্তে বড় করবো আর ওর সম্পদগুলো সব আমি খেয়ে ফেলবো আস্তে আস্তে, এতিম বাচ্চাকে যখন নিয়ে বাড়ি এনে তার সম্পদ তো ওই লোকের কাছেই থাকবে। ওই লোক যদি ওর নিয়তটা হয় যে ওই সন্তানকে আমি বাড়িতে রেখে দেবো আর ওর সম্পদগুলো সব আস্তে আস্তে আমি সব গ্রাস করে ফেলবো, সাবধান, এই এতিমের মাল গ্রাস করবে না। এতিমের মাল যে গ্রাস করবে কাল কিয়ামতে তার মুখ থেকে শুধু আগুন বেরোবে। এতিমের মাল হচ্ছে আগুন, এটা খাওয়া মানে আগুন খাওয়া। আর অপরপক্ষে যদি কোনো এতিম সন্তানকে কেউ মানুষ করে, বাড়িতে রেখে তাকে যত্ন করে বড় করে দেয়, তার তো বাপ মা নেই, তাকে বাপ মার মতো লালন পালন করে বড় করে দেয়, যখন সে বুঝতে পারবে তার সম্পত্তি এটা, সেই সম্পত্তি তাকে দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে, বাবা এইবার তুমি চালাও। তা ওই যে সম্পদ ছেলেটাকে বড় করলো, যে সে কাল কিয়ামতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্পেশাল জান্নাতে সে থাকবে। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্পেশাল জান্নাতে থাকবে, ওই এতিম বাচ্চাকে যে সেবা যত্ন করে বড় করেছে সেই মানুষটা ওই জান্নাতে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থাকবে। এরকম একটা হাতের দুটো আঙুল আছে, সেই রকম এই আঙুলের পরে এই আঙুলটা পাশাপাশি যেমন আছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরকম সেরকম পাশে থাকবে সেই লোকটা। তাহলে এতিমকে মানুষ করা, এতিমকে দেখা, এতিমকে দেখভাল করা মানে জান্নাত পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা এতিমের মাল খেয়ে ফেলি, ধ্বংস করে দিই, এতিমকে কষ্ট দিই, এটা করা যাবে না, কোনো মতেই যাবে না। তারপরে বলছে ওয়াদা পালন করতে হবে, ওয়াদা পালন করতে হবে। যেটা ওয়াদা করো, আমি যদি ওয়াদা করি কোনো লোককে 100 টাকা দেবো কি 500 টাকা দেবো কি 1000 টাকা দেবো, যে কোনো লোক এসে আমাকে দায় জানাবে যে আমার মেয়ের বিয়ে আমার কিছু সাহায্য করতে হবে, কত দিলে হবে বাবা? সে বললে হয়তো 5000 কি 1000 দিলে হবে বাবা। আমি ওয়াদা করলাম দেবো, দেওয়ার সময় যখন এলো, বিয়ের সময় এলো, না বাবা আমি দিতে পারবো না, এই ওয়াদা খেলাফ, এই খেলাফ হয়ে গেল ওয়াদা। তারপর আরও ওয়াদা অনেক রকমের আছে, যেমন চুক্তি করা হলে একটা জমি জায়গা নিয়ে বিশেষ সময় চুক্তি হলে একটা চুক্তি, এটা থাকবে, চুক্তি মতো কাজ হবে। 1 বছর চুক্তি আর চললো, 1 বছর পরে কেউ বলছে যে না এই চুক্তি মতো চলবো না, এই চুক্তি আমার মানবো না, এক পক্ষ মেনে নিচ্ছে আর এক পক্ষ না মানবো না, এই চুক্তি ভঙ্গ করা, এই ওয়াদা পালন হলো না। এই ওয়াদা পালন করা খুবই অন্যায়, ওয়াদা পালন করতে। আর ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে একজন বলেছিল যে হে ইসমাইল আলাইহিস সালাম, আমি অমুক জায়গায় যাব আপনার সঙ্গে, আপনি থাকবেন, একসঙ্গে যাব, ওই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার ইসমাইল আলাইহিস সালাম সেই গাছের তলায় গিয়েছে, ঠিক সময়ে উনি আসেননি। এইরকম 1 মাস উনি গিয়েছেন, পরের দিন গিয়ে 2 দিন উনি আসেননি, 3 দিন 4 দিন করে 1 মাস গিয়েছেন। 1 মাস গিয়েছেন তবু ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন কীভাবে দেখা হয়ে গেছে, বললে তুমি বাবা আসলে না, আমি তো 1 মাস তোমার জন্য এখন করেছি। দেখুন ওয়াদা খেলাপ করেনি, ওয়াদা খেলাপ করা মহা অন্যায়। ওয়াদা খেলাপকারীর ডেফিনেশন হচ্ছে ওয়াদা খেলাপকারী মুনাফিক। মুনাফিকের মস্ত গুণ হচ্ছে ওয়াদা খেলাপ করে, আমানতের খেয়ানত করে। এইসব কাজ হলো মানে মুনাফিকের কাজ।
তা ওয়াদা খেলাপ করা যাবে না। আর ব্যবসায় সততা, ব্যবসা যদি করেন ব্যবসায় সততা রাখতে হবে। ব্যবসা হয়তো একসঙ্গে দুজন তিনজন করছেন, ব্যবসায় সততা রাখতে হবে, তবে ব্যবসাটা ভালো চলবে, নচেত হবে না। ব্যবসায় একজন থাকবে, একজন চুরি করবে আর একজন সৎ হবে, ব্যবসায় চুরি করলে নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য ব্যবসায় সততা আনতে হবে। শুধু শুধু ব্যবসায় সততা, আরও কি, ব্যবসা করছি আমি মাল ওজনে কম দেবো না, আমি যে কোনো জিনিস বিক্রি করবো, খারাপ জিনিস বিক্রি করবো না লোকের কাছে, হ্যাঁ, ওজনে মাল কম দেবে না। ব্যবসায় সততা, এগুলো ব্যবসায় সততা। এই সততা না থাকলে তার কোনো কাজ হবে না। আর গোপন তথ্য অনুসন্ধান করা, কোনো মানুষের গোপন খবর নেবেন, গোপনে তার কী আছে না আছে সব খবর নেবেন। আর অহংকার, অহংকার তো মস্ত বড় জিনিস। এই অহংকার দ্বারা শয়তান, সে তো জান্নাত থেকে শয়তান তেড়ে দিয়েছে, ওখান থেকে আল্লাহর দরবার থেকে তাকে লাঞ্ছিত করে তেড়ে দিয়েছে ওই অহংকারের জন্য। সে অহংকার করেছিল, বলেছিল আমি আদমের চেয়ে বড়, এই জন্য তো 6 লক্ষের ইবাদত নষ্ট হয়ে গেল। তাই অহংকার করা যাবে না। শয়তানের বড় অস্ত্র হচ্ছে অহংকার। এই অহংকার দিয়ে মানুষকে, ভালো ভালো মানুষকে সে কুবদনামি করে দেবে। তারপরে হচ্ছে শিরক করবে না। শিরক মানে আল্লাহ এক, এ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, আল্লাহ এক, এটা মানতেই হবে। যদি আল্লাহর সমকক্ষ কারো দাঁড় করাও তাহলে শিরক করা, শিরক করা যাবে না। যে একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল নমরুদ, একটু আগে বললাম, ধরে নিয়ে গেল, সে যদি বলতো যে না তুমি খোদা, তাহলে ওই শিরক হয়ে গেল, শিরক হয়ে যেত। সে যদি বলতো যে না বাবা তুমি নমরুদ, তুমি বাবা খোদা, তুমি খোদা, মেনে তো ছেড়ে দিত, ওরা মারতো না। কিন্তু সে মৃত্যু ভয় করেনি, সে ভয় করেছে আল্লাহকে, যে আল্লাহ এক, কাজে আমি আল্লাহকে মানি, তুমি আল্লাহ নও, তোমাকে মানবো না, এতে তুমি যাই করো আমার করো, তুমি মৃত্যুদণ্ড দেবে তাও রাজি। একটু ছোটো ছোটো বাচ্চা রয়েছে, তারাও ভয় খায় না, আমরা চলে যাবো। আর ছোটো কোলের বাচ্চাটা বলছে মা তুমি ভয় করবে না, মা তুমি ভয় করবে না, আমরা সত্যের উপরে আছি, কোনো ভয় নেই। সে মাকেও দিল, তারা বেহেশতে চলে গেছে। এইবার এইগুলো শুনে আর শেষ পর্যন্ত দিলেন আল্লাহ পাক 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলেন ওনাকে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আপনি চলে যান। উনি নিয়ে আবার ফিরে আসছেন, যে রাস্তায় গিয়ে সেই রাস্তায় আসছেন, আবার ওই 7ম আসমান থেকে এসে আবার নিচে নেমে নেমে চলে আসছে। 6ষ্ঠ আসমানে যখন এসেছে তখন ওখানে ছিল মুসা আলাইহিস সালাম। মুসা আলাইহিস সালাম বলছে হে আল্লাহর নবী, আপনি তো আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আল্লাহ কি দিয়েছে আপনাকে? তো বলছে আমাকে 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছে। বলে আরে বাহ, 50 ওয়াক্ত নামাজ? বলে হ্যাঁ। বলে এই আমার উম্মত 2 রাকাত নামাজ দিয়েছিল, তাই পড়তে পারিনি। তারা তো অনেক শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এই 50 না, আপনি এখনই চলে যান, গিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে কমিয়ে আনুন নামাজ। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার চলে গেলেন, গিয়ে কমিয়ে আনলেন। প্রথমে 10 ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন, 40 ওয়াক্ত থাকলো। বলে 40 ওয়াক্ত দিয়েছে। বলে না হবে না, আরও যায়। ফের গেল, কমিয়ে কমিয়ে 5 ওয়াক্ত এলো। 5 ওয়াক্তের পরে মুসা নবী বলছেন যে আবার একবার যান, আর একটু কমিয়ে আনুন। উনি বলছেন না, আর কমানো যাবে না, আমার লজ্জা হচ্ছে যেতে, এতবার দিয়েছি আর যাওয়া যাবে না, নবী আল্লাহর কাছে আর যাওয়া যাবে না। সেই 5 ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ বললেন এই যে 5 ওয়াক্ত নামাজ দিচ্ছি, এইটা পড়বে, তা আমার বান্দারাই যেটি পাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পায়। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের এখন, সেই জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের পড়তে হয়। আমরা যখন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বো তখন এই 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবো। আল্লাহ আমাদের 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দেবে। এই 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে চলে এলো, নিচে নেমে চলে এলো, আর সবার কাছ থেকে চলে এলো 50 ওয়াক্ত নামাজ। সেই নামাজ এখন আমরা পড়ি, এই আল্লাহ পাকের দেয়া জিনিস। এই নামাজটা আমাদের সবাইকে পড়তে হয়। হ্যাঁ, নামাজ আমরা যারা না পড়বো তারা জাহান্নামী হয়ে যাবে। তাই কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন একদল লোককে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তারা বলবে, জাহান্নামের দারোয়ানরা বলবে ভাই তোমরা জাহান্নামে কেন আসলে, তোমরা কী কাজ করেছো দুনিয়ায়? বলছে আমরা ওই নামাজ পড়িনি আর গরিব মিসকিনদের খানা খাওয়াই। এই দুটো কথাই বল। তাহলে নামাজ পড়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। নামাজের যদি পাশ হয়ে যায়, কাল কিয়ামতের ময়দানে নামাজ যদি কারো ঠিক হয়ে যায়,
আর কোনো জায়গায় আটকাবে না, সব জায়গায় পাশ হয়ে যাবে, সে জান্নাতি হয়ে যাবে। আর নামাজ যদি আটকে যায় তাহলে সে তার হবে না, তার জাহান্নামী হতে হবে। সেই জন্য নামাজটা পড়তে হবে। নামাজ আমাদের মিরাজ বলেছে, আমাদের ইকবাল সাল্লাম যেমন বলেছেন, আমি তো মিরাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু আমার উম্মতরা তো মেরাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ বললেন তারা নামাজ পড়বে, নামাজই হবে তাদের মেরাজ। হ্যাঁ, তুমি যেমন একবার এসেছো এখানে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, মিরাজ তোমার একবার হলো, আর উম্মতরা 5 বার নামাজ পড়বে, তাদের আমার সঙ্গে 5 বার মিরাজ হবে। তো সেই নামাজ হচ্ছে মিরাজ। আমাদের নামাজটা আমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে সেই নামাজ ভালোভাবে পড়ার তৌফিক দেয়, এবং আমাদের ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবাইকে নামাজের তালিম আমরা দিয়ে তাদেরকে পূর্ণ নামাজি করতে পারি। আল্লাহ যেন তার তৌফিক দেয়। হাক্কানি দরুদ শরীফ। আল্লাহ